हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अज का अपना 9 अक्टूबर का जो लैक्चर है बच्चे, अज आप अपना सैक्शन बी जोड़ा है लीनियर अलजबरा का वो शुरू करन जा रहे हैं, जिसका फस्ट टॉपिक हैगा तुहाडे कोले वैक्टर स्पेसिस। ठीक है, जिमें कि तुसी वैसे तो कि आपां ने ग्रुप्स ते रिंग्स एंड फील्ड्स बारे तुसी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, बट हुण आपां ने पढ़ना है कि लीनियर वैक्टर स्पेस ते वैक्टर स्पेसिस की हुंदियां ने, है ना। जिहड़ियां लीनियर वैक्टर स्पेसिस ते वैक्टर स्पेसिस हुंदियां ने, इहदे विच एक कलैक्शन हुंदी है अपने कोले वैक्टर्स दी, ते अपने कोले इहदे विच ते कुछ स्केलर्स हुंदे ने जिहड़े कि फील्ड दे विचों आउंदे ने। इहदे उपर आपां ने दो तरह के ऑपरेशनस लगाने हुंदे ने, एक हुंदा तुहाडे कोले इंटरनल कंपोजिशन ते दूसरा हुंदा एक्सटर्नल कंपोजिशन। जिहड़े इंटरनल कंपोजिशनस हुंदे ने, इहदे विच आपां सैट दे जिहड़े एलीमेंट्स हुंदे आ उन्हां नूं ही आपस दे विच ऑपरेट करवाने आ, बट जदों एक्सटर्नल कंपोजिशन दी आपां गल करदे आ तां आपां एक वैक्टर स्पेस दे एलीमेंट नूं एक फील्ड दे नाल ऑपरेट करदे आ। मीनस कि आपां एक एलीमेंट इंटरनली लैंदे आ ते एक एलीमेंट एक्सटर्नली फील्ड दे विचों। ठीक है, तो देखो पहले इन्हां कंपोजिशनस नूं ही तुसीं किवें डिफाइन करना है। जिवें सब तो पहला तुहाडे कोले इंटरनल कंपोजिशन है। इंटरनल कंपोजिशन की हुंदी है कि अगर ए कोई भी सैट है तो एक मैपिंग ऐसी जिहड़ी ए क्रॉस ए टू ए तक जा रही है, उन्होंने आपां इंटरनल कंपोजिशन कवांगे। ठीक है, मीनस कि सैट दे ही तुसी दो एलीमेंट लैके उन्होंने ऑपरेट करना है, दैन सिंगल एलीमेंट ऑफ दैट सैट ही आऊगा। मीनस सेम सैट चो लैके सेम सैट का ही आंसर आना चाहिए, दैन कंपोजिशन इज़ इंटरनल कंपोजिशन। जिमें फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी रियल सैट लैने हो रियल नंबर्स का, है ना, तो एक फंक्शन डिफाइन कर दो फ्रॉम आर क्रॉस आर टू रियल एंड इज़ डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। मीनस कि अगर तुसी एक फंक्शन डिफाइन कर दो एक्स वाई का, जिन्होंने तुसी ऑपरेट किया एज अ मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर, तो जोड़े भी दो एलीमेंट तुसी लओगे उन्होंने प्रोडक्ट होकर आउटपुट आ जूगी। तो ये जोड़ा ऑपरेशन है, ये जोड़ा फंक्शन है, ये तुसी लिता है इंटरनल कंपोजिशन का फंक्शन हो गया। नैक्सट आ जाता तुहाडे कोले एक्सटर्नल कंपोजिशन की हुंदी है। एक्सटर्नल कंपोजिशन दे विच्चों तुसी एक सैट दे विच्चों ते दूसरा फील्ड दे विच्चों एलीमेंट लैना हुंदा है, ते जिहड़ी ये मैपिंग हुंदी है ये हुंदी है ए क्रॉस एफ टू ए तक। मीनस कि जदों तुसी एक सैट दे एलीमेंट नूं एक फील्ड दे एलीमेंट दे नाल ऑपरेट करदे हो तां एक सेम सैट दा एलीमेंट ही बनना चाहिए, तां दैट कंपोजिशन इज़ द एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है बच्चे, तो ये तुसी इस तरीके दे नाल दोनों कंपोजिशनस नूं यूज़ करके वैक्टर स्पेस जिहड़ी आ वो आपां जनरेट करांगे। फिर जी नैक्सट की हुंदा है कि वैक्टर स्पेस हुंदी की है। वैक्टर स्पेस एक फील्ड दे उपर आपां एक फील्ड हुंदा उहदे विच जिहदे उपर अपने कोल दोनों ऑपरेशनस हुंदे ने, प्लस द ऑपरेशन एंड मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, तो भी कोई भी नॉन एम्पटी सैट होगा विद टू कंपोजिशंस। वन इज़ इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन एंड कॉल्ड द एडिशन ऑफ फैक्टर्स and is denoted by plus, and the other is the external binary composition on V by the elements of the F called the scalar multiplication and is denoted multiplicatively. Then the given set B is called the vector space or the linear space over the field F if the following axioms are the satisfied। मीनस कि एक सैट होगा वैक्टर स्पेस, सैट होगा वैक्टर्स का, तो वो उपर दो ऑपरेशनस लगणगे, एक अंडर एडिशन का ऑपरेशन तो दूसरा अंडर मल्टीप्लीकेशन का। तो इस सैट नूं आपां वैक्टर स्पेस उदों कवांगे जदों अपने कोले फॉलोइंग एक्जियम्स जिहड़ियां ने ओह प्रूफ हो जाणगियां। इहदे विच्चों अपने कोले जिहड़ियां 5 एक्जियम्स ने ओह हैगियां ने एडिशन दियां ते 5 एक्जियम्स हैगियां ने स्केलर मल्टीप्लीकेशनस दियां। तो फस्ट एक्जियम ऑफ एडिशन की है कि तुहाडे कोल जिहड़ी क्लोजर प्रॉपर्टी है वह सैटिस्फाई होनी चाहिए ऑन द सैट वी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब की होया कि अगर तुसी दो एलीमेंट लैने हो वी दे, तो जो तुसी उन्हां नूं ऐड करोगे, ऐड करके जो एलीमेंट आऊगा वो भी तुहाडे कोले वी नूं ही बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स प्लस वाई बी नूं बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीनस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं करूगी। दैन आ जाती है एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। एसोसीएटिव प्रॉपर्टी दे विच अगर तुसी 3 एलीमेंट कंसीडर करते हो, एक्स वाई ते जैड बिलोंग्स टू वी, दैन तुसी एसोसीएट कर सकते हो। मीनस कि अगर तुसी पहले दो नूं ऐड किया तो बाद विच जो इन्हां दी एडिशन आऊगी उहदे विच जैड ऐड कर दो, भावें तुसी पहला वाई ते जैड नूं ऐड करके जो आंसर आऊगा एक्स नूं उहदे विच ऐड कर दो, दैन दैट बोथ आंसर शुड बी द सेम।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ 2 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 2 ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੀਨਸ 0 ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, 0 ਹੋਗੀ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੀਨਸ ਉਸਦਾ ਨਿਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ x ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਫ x। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ y ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚਾਹੇ y ਨੂੰ x ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਬੋਥ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਸੇਮ, ਮੀਨਸ x plus y ਇਕੁਅਲ ਟੂ y plus x। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਲਫਾ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸ ਵੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲਫਾ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਐਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਓਵਰ ਵੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਓਵਰ ਐਫ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਫ ਐਂਡ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਬੀ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫॉर ਆਲ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ v ਵੀ ਹੈਵ 1.x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x, ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ v ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦ f। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫੀਲਡ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲਸ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਆਰ ਬੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਰੀਅਲਸ ਐਂਡ ਬੀ ਵੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ ਇਨ ਏ ਪਲੇਨ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। show that V over R is a vector space with vector addition as internally binary composition and scalar multiplication of the element of R with those of V as the externally binary composition। means कि तुसी show करना है कि जेड़ा set of vectors in a plane है वो over the field of reals एक vector space बन रहा है। ठीक है, under 2 operations binary compositions and scalar multiplication। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਵੇਅਰ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟੀ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਐਂਡ ਟੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ
ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ x1 y1 ਐਂਡ x2 y2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ b। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ x1 y1 x2 y2 ਹੈ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, y z ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ x1 ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ x2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ y ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ y2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x1 ਅਤੇ x2 ਦੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਦੋ ਰੀਅਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਦੈਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ V। ਤਾਂ ਮੀਨਸ V ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ V ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ V ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ x1 ਨੂੰ x2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ y1 ਨੂੰ y2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ